Any questions? So at the beginning it will be difficult to meditate, yes, so listen to the videos and the guidelines. The meditation videos are given. The meditation comes at the 7th stage of yoga. So what happens, our mind is so extrovert since childhood, and not only in this lifetime but in lifetimes we have been habituated in doing things which are external to us. So the mind is so extrovert since as a little child, when you grew up, your parents would keep a toy at a distance from you and you would make some effort to get that toy. So we are habituated since then in this lifetime, and think about the lifetimes that we have passed. So it takes some time for the mind to become introvert, to move within. So whatever we are habituated in doing since morning to night, our mind is always going outside. So to get something outside, we have to make an effort. Like if you have to get hold of this box, you have to make some effort to come. If you have to go and fetch something from the market, you will have to make some more efforts. But when we are moving to a thing which is closer to us, you will have to make less effort. And here we are moving within, so you need no effort. So this becomes a problem with us because we are so habituated in putting effort in getting something. So dhyana is not doing, dhyana is a state of being. So for the first few sessions it will take you time to understand this. So more we do the yoga asanas and pranayamas, it will become easy for us to sit for such a long time. And there are 3 energies within the body: sattva, rajas and tamas. When tamas is more, then what will happen? The mind becomes lazy and we will fall asleep. And when rajas is more, the mind becomes restless. So when you will sit for meditation, you will feel like opening your eyes, you will feel like moving. So this is the signs of these 2 energies. So gradually sattva, when it becomes predominant, the mind becomes calm and there is happiness within the mind for no reason. That is a sign of sattva. So how do we get into this sattva? Is through practice of yoga asanas and pranayamas and taking care of our lifestyle, particularly our diet. So whatever we eat should be at least 70 to 80% of your diet should be sattvic diet. So what is a sattvic diet? Which is lightly cooked, predominantly a vegetarian food, which is not packeted food. Avoid these colas and all these pizzas for at least some time till your mind settles down. Try to avoid them. Like this, if you try, then gradually within 1 or 2 months you will see that your mind is gradually settling down. That will help you meditate. So 2 minutes break we will take. Those who want to sit for the Bhagavad Gita class, they will sit. If you have any other important work, you can leave. আজকে তাহলে আমরা 10ম অধ্যায় শেষ করে দেব। তাহলে আমাদের কোন কোন অধ্যায় এখানে পড়া হলো? 8ম অধ্যায়, 9ম অধ্যায়, 10ম অধ্যায়। You want to sit for the Bhagavad Gita class? Listen to it, okay? 8ম অধ্যায়, 9ম অধ্যায়, 10ম অধ্যায় শোনা যাচ্ছে? যারা অনলাইনে আছেন, কোন কোন অধ্যায় আমাদের পড়া হয়েছে? 8ম অধ্যায়, 9ম অধ্যায়, 10ম অধ্যায়। 10ম অধ্যায় শেষ হয়ে যাবে। আর ওখানে মাতাজির ক্লাস হচ্ছে। যখন কোনো মন্ত্র উচ্চারণ হবে, চেষ্টা করবেন মন্ত্রটা প্রথমে জোরে জোরে উচ্চারণ করা, তাতে কি হয় মনটা বাইরে থেকে ভেতর দিকে আসে আর এর একটা অপূর্ব পূর্ণ উৎপন্ন হয় মন্ত্র উচ্চারণ করলে। তা আমাদের প্রথমে যখন পাপ বেশি থাকে তখন ঈশ্বর নাম মুখে আসতে চায় না, তারা চাইলেও ঈশ্বরের নাম নিতে পারে না। তো যখন দেখবেন আস্তে আস্তে ঈশ্বরের নাম আসছে মুখে,
তার মানে পাপের ভাগ কিছুটা কিছুটা জীবনে কমছে। পাপ যখন বেশি থাকে তখন ঈশ্বরের প্রতি মন যায় না। ঈশ্বর না চাইলে ঈশ্বরকে স্মরণ করা যায় না। ঈশ্বরকে স্মরণ করার জন্য ঈশ্বরের চাইতে হয়। আমরা জাগতিক বিষয় যেভাবে নিজের ইচ্ছেতে প্রাপ্ত করতে পারি, ঈশ্বরকে আমরা নিজের ইচ্ছেতে প্রাপ্ত করতে পারি না। তাই ঈশ্বরের দিকে যদি মন যাচ্ছে, তার নাম নিতে ইচ্ছে করছে, তার মানে জানবেন তাতে ঈশ্বরের কৃপা আছে। ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা যদি হয়, আমরা তো আমাদের পুণ্যের দ্বারা এসব যে জাগতিক সুখ স্বচ্ছন্দ এগুলো আমরা নিজের কর্মের দ্বারা অর্জন করতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি নিজের কর্মের দ্বারা অর্জন করা যায় না। তো ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি এবং ভক্তি ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা হিসেবে আসে আমাদের জীবনে, অহেতুক কৃপা। তো এবার যখন মন্ত্র উচ্চারণ করব, তখন করলে আমাদের পাপ নাশ হবে, একটা অপূর্ব পুণ্য উৎপন্ন হয় তার থেকে, সেটা আমাদেরকে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যেতে আরও সাহায্য করবে। তাই তখন চুপ করে না বসে থেকে আমাদের উচ্চারণ করা দরকার। বলে, এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে, মানুষের সাধ্য নেই তত পাপ করে। তাই ভগবানের নাম নিলে যতটা পাপ আমাদের ক্ষয় হবে, ততটা পাপ করার ক্ষমতাই নেই আমাদের, তাই না? তার জন্য ভগবানের নামের মাহাত্ম্য। আর এখন পিতৃপক্ষ চলছে, তো পূর্বপুরুষরা সব এই সময় পৃথিবী লোকের, ইহলোকের কাছে চলে আসে। ওরা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে এখন যে আমার নেক্সট জেনারেশন কীরকম তৈরি করে গেলাম। তো তারাও নিজেদের কর্মফল দেখছে যে এমন নেক্সট জেনারেশন তৈরি করে গেছি, তারা শুধু খাচ্ছে দাচ্ছে, ঘুরছে ফিরছে, পশুর মতো জীবনযাপন করছে না, এমন নেক্সট জেনারেশন তৈরি করে গেছি যারা ঈশ্বরের সাধনা করছে। লিঙ্ক পাঠিয়েছিস পিছনে? যারা ঈশ্বরের সাধনা করছে, তো সেরকম জেনারেশন তৈরি করে গেছি নাকি, যারা ভগবানের নাম করছে, তাতে তাদেরও পুণ্য উৎপন্ন হবে। যেরকম তাদের প্রপার্টিগুলো আপনারা ইনহেরিট করেছেন, তো আমরা ইনহেরিট করি, তো এটা একটা ভাইস ভার্সার রিলেশন, দুদিকে যায়, এটা টু ওয়ে রিলেশন। তো এটা ওদের যে করার জিনিসগুলো আপনি ইনহেরিট করেছেন, তাই না? তো এবার আপনার পুণ্যের ভাগ ওরা পাবে, তাই না? তার জন্য কিছু না কিছু করতে হবে এরকম। তো কর্মকাণ্ডে অনেক বিধি নিষেধ আছে, কর্মকাণ্ড সবাই সব কিছু করতে পারে না, কিন্তু মনের দিক থেকে আমাদের কোনো বিধি নিষেধ নেই। তাই মনের দিক থেকে আমরা সবাই প্রার্থনা করতে পারি, সেখানে কোনো বিধি নিষেধ নেই। যেরকম এখানে লাইটের ফিটিংসগুলো করার জন্য এটাই শাস্ত্র কারো প্রতি রাগ দেশ রেখে করেনি। এখানে মায়েদের অনেক সময় বলে যে যদি স্বামী বেঁচে থাকে সেই হিসেবে তর্পণ করার নিয়ম নেই। তো এখানে আজকাল সবাই গিয়ে আমরা যেগুলো বারণ সেইগুলো করে বেশি আনন্দ পাই, কিন্তু এখানে শাস্ত্র যেগুলো আমাদের না করেছে সেইগুলোর মধ্যে কোনো রাগ দেশ নেই তার, মানে একে ভালোবেসে না করেছে, মানে হ্যাঁ করেছে, ওকে খারাপ বেসে না করেছে, এরকম নয়। যেরকম এখানে যেরকম লাইট জ্বললে আমরা প্রত্যেকে লাইটটা দিয়ে দেখতে পাবো, তো কিন্তু আমাকে যদি বলতে হয় যে এই লাইটের পুরো ইলেকট্রিকের সেট আপটা করতে, আমি পারবো না, সেটার জন্য একটা ইলেকট্রিশিয়ানেরই দরকার হবে, তাই না? তাই কর্মকাণ্ডের কিছু বিধি নিষেধ আছে। কর্মকাণ্ড সবার জন্য সব কিছু নয়, কিন্তু ফল সবার জন্য এক। লাইট জ্বললে আমরা প্রত্যেকে দেখতে পাবো, তাই না? লাইট জ্বলছে যখন আমরা প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু যে আমাদের লাইটটা যদি ইলেকট্রিকের লাগাতে হয় তখন আমরা পারবো না, তখন আমাদের একজন ইলেকট্রিশিয়ানেরই দরকার হবে, তাই না? তাই মনে মনে একদিন ঈশ্বরকে সাধনা করুন। আর যার যেরকম কর্তব্য কর্ম যাদের, সেইগুলো সমস্ত করতে হবে আমাদের। প্রথম হচ্ছে কি, কর্তব্য কর্ম না করলে আমাদের আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি হবে না। আজকে লাস্টের 4টে শ্লোক, তো কোন অধ্যায় পড়ছি আমরা? 10ম অধ্যায়। কি নাম? বিভূতি যোগ। ভেরি গুড। তাহলে আমরা পড়বো আজকে হচ্ছে গিয়ে 36 থেকে, আগের 4টে না, আগের 4টে, তার মানে 35 থেকে। हाँ, चैप्टर 10 उनको खोल के देता। आप सुनिए पहले दिन, फर्स्ट यू लिसन टू इट, आफ्टर अ फ्यू क्लास यू विल बी एबल टू लर्न। चैप्टर 10।
chapter 10, 35 sloka. Brihat sham tatha shamna Gayatri chandashamaham Mashanang margashishoham Ritunang kusumakaraha Dyutang chalayatam-asmi Tejas tejashinamaham Jayosmi vavushayasmi Shattang shattavatamaham Vrishninang vasudevasmi Pandavanang dhananjaya Muninamapyaham vyasah Kavinam ushna kavihi Dando damayatam-asmi Nitirasmi jigishatam Maunang chaivasmi guhyana Jnanam jnanavatamaham. তো দশম অধ্যায়ে কী করছে ভগবান? দশম অধ্যায়ের এবার উপসংহার করবে। হি উইল কনক্লুড দ্য চ্যাপ্টার 10। তো এখানে ভগবান নিজের বিভূতি সম্বন্ধে বলছে, যে নিজের স্পেশাল এবিলিটিস। হোয়াট ইজ বিভূতি? স্পেশাল এবিলিটিস, স্পেশাল যে ঈশ্বরের ক্ষমতাগুলো আছে সেইগুলো সম্বন্ধে বলছে। তো প্রথমে এখানে কি বলে এসেছে, আমরা উপসংহারের নিয়ম হচ্ছে শাস্ত্রে, এটা একটু সাউন্ডটা হামিং আসছে, একটু সাউন্ডটা কম করে, এটা বেড়ে যাচ্ছে না কমছে? ঠিক আছে, ওম ওম। তো উপসংহার করার নিয়ম হচ্ছে শাস্ত্রে প্রথমে যেটা বলে এসেছি সেটা আবার বলতে হয়, প্রথমে যেটা বলে এসেছি সেটা আবার বলতে হয়। তাহলে এখানে আমরা দেখব যে পুরোটা আবার বলছে না, বন্ধ করতে হবে না, থাক, সাউন্ডটা কমবে, সাউন্ড। তো প্রথমে অর্জুন কি প্রশ্ন করেছিল দেখব আমরা। অর্জুনের প্রশ্ন কি ছিল মনে আছে কারো? 16 নম্বর শ্লোক, চ্যাপ্টার 10, 16। বক্তুম অর্হর্ষশেষেনা দিব্যাহ্যাত্মা বিভূতয়ঃ ইয়াভির্বিভূতির্ভির্লোকান ইমাংস্ত্যাং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি। অর্জুন প্রশ্ন করছে ভগবানকে যে তুমি ডিটেলসে বলো, অশেষে না, ডিটেলসে, যে কিভাবে তুমি এই কোন বিভূতির দ্বারা এই সমস্ত ত্রিভুবনকে তুমি ব্যাপ্ত, চতুর্দশ ভুবনকে তুমি ব্যাপ্ত করে রয়েছ। তো প্রশ্ন ছিল অর্জুনের এটা। তারপরে অর্জুন কি বলছে? কথং বিদ্যমহং যোগিং স্তাং সদা পরিচিন্তয়াম কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্তোষি ভগবান্ময়া। এগুলো তো পড়তে হবে, আমি যখন পড়বো তাহলে বারবার পড়তে পড়তে মনে বসবে, তাই না? তা এখন পড়তে হবে তো যখন আমি পড়বো। হ্যাঁ, মৌনব্রত যখন নিতে হবে তখন বাড়িতে গিয়ে সব মৌনব্রত নিয়ে নেবেন, তাহলে দেখবেন ঝগড়াঝাটি অশান্তি কমে গেছে। আর ক্লাসে যখন বসতে হবে তখন পড়তে হবে। হ্যাঁ, এখানে মৌনব্রত এখনও রাখতে বলিনি, সবাই একসাথে পড়বো। কথং বিদ্যমহং যোগিং স্তাং সদা পরিচিন্তয়াম কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্তোষি ভগবান্ময়া। ভগবানকে অর্জুন কি প্রশ্ন করছে? যে যাদের মন চঞ্চল আমাদের মতো, তাদের জন্য কি হচ্ছে, মন সবসময়, when your mind is restless, your mind is always extrovert, what I was saying right now. So it becomes easy for us to meditate on external things. First, if you try to close your eyes, sit, you will, all of us have experienced this, that the mind becomes restless, there is pain in the body, some disturbance, because our mind is not introvert, it is extrovert. So Arjuna is asking question to Bhagavan that what are the things outside in which I can always remember you, I can always meditate upon you. Okay, so keshu keshu cha bhaveshu chintoshi bhagavan maya. Then again in 18, sloka 18, vistarenatmano yogam vibhutin cha janardana bhuyah kathaya triptirhi srinvato nasti me mritam. He is telling that, tell me in details, vistarena atmano yogam, বিস্তারে বলুন, ইন ডিটেলস বলুন আমাকে আপনার বিভূতি সম্বন্ধে, হে জনার্দন আপনার বিভূতি সম্বন্ধে আমাকে ডিটেলসে বলুন, বিস্তারে বলুন। আরেকবার বলুন, ভূয়ঃ মানে হচ্ছে আরেকবার, কথায় তৃপ্তির, এই বারবার আমার এটা শুনতে ইচ্ছে করছে, কারণ এটা এত
তৃপ্তি দিচ্ছে আমাকে। তো বললাম না, যাদের পাপ বেশি থাকে তাদের ঈশ্বরের নাম শুনতে, ধ্যান করতে, সাধনা করতে ইচ্ছে করে না, তখন শরীরে অস্থিরতা তৈরি হয়, ভাল লাগে না, বিরক্ত লাগে। আর যখন পুণ্যের ভাগ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে জন্ম জন্মান্তরে, যখন পুণ্য ফলপ্রদায়ী হয়, তখন এইগুলোতে ইচ্ছে করবে। এই যে অর্জুন এখানে বলছে তৃপ্তিরই, ওর শুনে এটা তৃপ্তি হচ্ছে। ঈশ্বরের কথা শুনে সাধারণ মানুষের তৃপ্তি হয় না, সাধারণ মানুষের ভালো লাগে না, তাহলে তো শুনতে আসতো। এই পুণ্যবান, এর পুণ্য আছে বলেই এর তৃপ্তি হচ্ছে, তার জন্যই সে অর্জুন, সে আর কেউ নয়। তখন ভগবান কি বলছে দেখুন 19 নম্বরে, শ্রী ভগবান উবাচ হন্ত তে কথিষ্যামি দিব্যাত্মা বিভূতয়ঃ প্রধানত্য কুরু শ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্ত বিস্তরস্য মে। ভগবান বলছে হ্যাঁ আমি বলবো, কিন্তু আমি প্রধান প্রধান বিভূতিগুলো বলতে পারবো, কারণ এর কোনো অন্ত নেই। নাস্ত্যান্ত, এর কোনো অন্ত নেই, এর কোনো অন্ত নেই। মানে অল মাই বিভূতিজ আর এন্ডলেস, ইটার্নাল, এন্ডলেস। সো ইফ আই কিপ টকিং অন দেম ইট উইল নেভার এন্ড। নাস্ত্যান্ত বিস্তারস্যমে, তো ওইটুকুই আমি বলতে পারবো তোমাকে প্রধানগুলো। এবার লাস্টে দেখবো আজকে ভগবান এই একই কথাগুলো আবার বলে শেষ করবেন, তার জন্য এগুলো পড়িয়ে দিলাম আরেকবার, যাতে মাথায় থাকে কি পড়ছি আমরা। তো আজকে পড়বো আমরা 39 নতুন। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। बिना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं न तदस्ति, न तद अस्ति, এখানে অ আছে একটা। मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। जोरे, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन अस्ति यत्स्यान् मया भूतं चराचरम। पढ़ो। এবার ভালো হচ্ছে, খুব সুন্দর হচ্ছে। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। অনলাইনে নন্দিনী ম্যাডাম পড়ুন তাড়াতাড়ি। মিউট আছেন আপনি, মিউট আছেন, আনমিউট করে পড়ুন। মিউট হয়ে গেল আবার, তো আপনার শোনা যাচ্ছে। মিউট হয়ে আছেন আপনি, মিউটটাকে আনমিউট করুন, ওটাকে ঠিক করুন। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। কেন শোনা যাচ্ছে না আপনারটা? ঠিক আছে, তপতিমা পড়ুন ততক্ষণে, এবার শোনা যাবে, দেখি বলুন। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। হ্যাঁ নন্দিনী ম্যাডাম পড়ুন। আপনার এটা কিছু গন্ডগোল হচ্ছে, আপনার আওয়াজটা আসছে না। হ্যাঁ আপনি ওখান থেকে, আপনার ওখান থেকে দেখুন তো, মেশিন এটা যে কানে লাগিয়েছেন না আপনি, ওটাকে একবার খুলে পড়ুন, বা ওটাকে ঠিকমতো আরেকবার প্লাগটাকে ওটা লাগান। হ্যাঁ ওটা ফোনে ওটা খুলে আরেকবার লাগান, ফোনে খুলে লাগান আরেকবার। হ্যাঁ কিছু একটা অসুবিধা হচ্ছে।
তো ভগবান কি বলছেন, এই সমস্ত সৃষ্টির বীজ হচ্ছি আমি, এই সমস্ত সৃষ্টির বীজ হচ্ছি আমি, বীজ রূপে আমি আছি। আমাকে ছাড়া এখানে চর অচর কোনো কিছু নেই। চর মানে যেই জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে চলে, আর অচর মানে যেটা চলে না, মানে জঙ্গম হচ্ছে চর, মানে জঙ্গম মানে হচ্ছে যেটা নড়ে চড়ে চলে, আর স্থাবর মানে হচ্ছে যেটা চলে না। তো বলছে চর অচর দুরকমই হচ্ছে আমি সৃষ্টি। এই যে যা আমরা দেখছি, আমরা ভাবি যে শুধু জীবের মধ্যে, মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আছে, পাথর টাথর সব কিছুর মধ্যেই ঈশ্বর আছে। বলছে চর অচর সব কিছুর মধ্যেই আমি আছি। না তাদ অস্তি বিনা ইয়াচ্ছেন, আমাকে ছাড়া কোনো কিছু অস্তিত্বই নেই, আমাকে ছাড়া। সমস্ত এই ভূত চরাচর যা আছে সব কিছুর মধ্যে আমি বীজ রূপে এই সব কিছুর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছি। তারপরেরটা আমরা আগেরগুলো কি পড়লাম শ্লোকগুলো, এখানে দেখুন ভগবান একই কথা বলছে। নন্তো অস্তি মম দিব্যানাং বিভূতিনাং পরন্তপ এষা তুদ্দেশত প্रोक्त বিভূতির্বিস্তরো ময়া। নন্তো অস্তি মম দিব্যানাং বিভূতিনাং পরন্তপ এষা তুদ্দেশত प्रोक्त বিভূতির্বিস্তরো ময়া। नन्तो अस्ति मम दिव्यानां परन्तप एषा तुद्देशत प्रोक्त विस्तरो मया। অনলাইনে তপতিমা আগে পড়ুন। নন্দিনী ম্যাডাম আপনি যখন পড়বেন ওইটা খুলে নিন মোবাইল থেকে, আপনি যে কানে লাগিয়েছেন না এটা খুলে নিয়ে পড়ুন, তাহলে শুনতে পারবো আমরা। এটা লাগিয়েছে যে ওই মোবাইল থেকেও খুলে নিন, মোবাইল থেকেও খুলে নিন। হ্যাঁ নন্দিনী ম্যাডাম ওটা ফোন থেকে খুলুন, ফোন থেকে খুলুন, মিউট আছেন আনমিউট করুন, আনমিউট করে পড়ুন, আর ফোন থেকে ওই তারটা খুলে নিন, ফোন থেকে খুলে নিন। হ্যাঁ এবার ফোনটা কাছে নিয়ে পড়ুন, ফোনটা মুখের কাছে নিয়ে পড়ুন। আপনার আজকে কোনো একটা সাউন্ডের প্রবলেম হচ্ছে, কিছুতেই শোনা যাচ্ছে না আপনারটা। ঠিক আছে, আগের দিন খুব ভালো শুনছিলাম। তো ভগবান কি বলছে, না অন্ত অস্তি, যে আমার এই বিভূতির প্রথমে কি বলেছিল যে আমি বিস্তারে বলবো, যেগুলো প্রধানগুলোই বলবো, কারণ এর কোনো শেষ নেই। আবার ভগবান একই কথা বলছে, না অন্ত অস্তি, আমার এই বিভূতির কোনো শেষ নেই, এই দিব্য বিভূতির কোনো শেষ নেই। কাকে বলছে, পরন্তপা, মানে পরন্তপা অর্জুনের নাম এখানে কেন ব্যবহার করছে, যে অন্যকে তাপায়, মানে পর মানে এখানে শত্রুর কথা বলা হচ্ছে। কে কে শত্রু, আমাদের কাম ক্রোধ লোভ মোহ, এইগুলোকে যে জয় করতে পেরেছে সাধনার দ্বারা, সে ভগবানের এই বিভূতিগুলো সম্বন্ধে জানতে পারার যোগ্য, তার কোয়ালিফিকেশন আছে, যোগ্যতা আছে। এই সমস্ত যে বিভূতি আমি যে বলেছি এর কোনো অন্ত নেই। আমি সংক্ষেপে এই সকল বিভূতির বর্ণনা করলাম, মানে খুব শর্টে, ডিটেলসে বলা সম্ভব না, কিন্তু অর্জুন বলছে ডিটেলসে বলতে, কিন্তু ভগবান বলছে ডিটেলসে বলা সম্ভব না। সেটা কেন সম্ভব না এখন পরের শ্লোকগুলোতে বলবে, পরের দুটো শ্লোক, লাস্ট দুটো। 41 यद् यद् विभूतिमत् सतं श्रीमत् ऊर्जितमेव वा
मे ब अच्छा একটা मे बव तत्तद् एवावगच्छ त्वं मम तेजंश संभवं यद् यद् विभूतिमत्सत्तं श्रीमद् ऊर्जित मे बव तत्तद् एवावगच्छ त्वं मम तेजंश संभवं विभूतिमत्सत्तं श्रीमद् दीर्घटा आछे ऊर्जित मे बव मत्सत्तं श्रीमद् ऊर्जित मे भव तत्तद् एवावगच्छतं मम तेजंश संभवम् तत्तद् एवावगच्छतं मम तेजंश संभवम् यत् यत् विभूतिमत्सत्तं श्रीमद् ऊर्जित मे বাবা। এইগুলো বাড়িতে যখন বসে থাকবি এগুলো অভ্যেস করবি পড়া, তাহলে সুবিধা হবে। তত্তদ্ এবাবগচ্ছত্বং মম अंश संभवम् सत्तं यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजंश संभवम्। অনলাইন আনমিউট করে পড়ুন যারা পড়ছেন। আজকে নন্দিনী ম্যাডামে কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না, কি হলো ফোনের? আগের দিন এত প্রশংসা করলাম তার জন্য আজকে গেল। উনি এত সুন্দর পড়েন, নতুন এসে উনি সংস্কৃত নিয়ে পড়েছেন। আমি ফোন করেছিলাম যে আপনি এত সুন্দর পড়েন কী করে, বলে আমি সংস্কৃত পড়েছি তো 11-12, আর গীতা পড়ে রোজ, এমনিতেই গীতা পড়ে। তো ভগবান কি বলছে এবার এখানে দেখি, যা যা বলছে যে এত ডিটেলসে তো বলা সম্ভব না, কিন্তু তুমি যেখানে যা যা দেখবে ঐশ্বর্যযুক্ত ভালো জিনিস, বলছে যার মধ্যে শ্রী আছে, সুন্দর জিনিস। শ্রী মানে হচ্ছে শুধু টাকা পয়সা নয়, শ্রী মানে যেখানে সৌম্যতা আছে, যেখানে সব কিছু সুন্দরভাবে জিনিস রাখা আছে, সেরকম যা কিছু দেখবে শ্রীযুক্ত জিনিস, এবং যার মধ্যে ঊর্জার প্রাধান্য দেখবে, মানে অনেক এনার্জি দেখবে যেই জিনিসের মধ্যে, যেই মানুষের মধ্যে কোনো শ্রী আছে এবং সত্ত্বগুণের প্রাধান্য আছে যার মধ্যে, সেখানে বুঝে যাবে যে আমার তেজের অংশ তার মধ্যে বিদ্যমান আছে। আলাদা আলাদা করে তোমাকে আর কত বিভূতি বলবো, বলবে যেখানে যেখানে দেখবে কিন্তু বৈশিষ্ট্য আছে। কীরকম বৈশিষ্ট্য? যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য আছে, শ্রী আছে এবং তার মধ্যে বিশেষ রকম কোনো তেজ আছে, সেখানেই বুঝে যাবে আমার এই অংশ বিদ্যমান রয়েছে, আমার তেজের অংশই ওই কাজগুলো করছে। আমরা মনে করি যখন আমাদের মধ্যে কোনো বিশেষ গুণ থাকে আমরা মনে করি এটা আমি করছি, তাই না? দোষগুলো আমরা অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাই, আর গুণগুলো নিজের ঘাড়ে, ওইগুলো ছাড়তে চাই না গুণগুলো, তাই তো? সমস্ত ঝগড়া তো ওর জন্যই লাগে যে দোষগুলো সবসময় তুমি করেছো আর গুণগুলো আমি করেছি, তাই তো? তো দুটোই ভগবান বলছে যে কোনোটাই তোমার আমার নয়, সবকটাই আমার। তাই গুণগুলোকে আগে ছেড়ে দিন আর দোষগুলো ছাড়ার জন্য সাধনা করুন। গুণগুলোকে আগে ছেড়ে দিন। আমরা সবসময় ভালোটাকে ধরে বসে থাকতে চাই, খারাপটাকে ছাড়তে চাই, কিন্তু আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়ার জন্যে হচ্ছে যে ভালো মন্দ দুটোকেই ছাড়তে হবে। কারণ ভালোটা কার? আপনার। ভগবান কি বলছে এখানে, যে যা কিছু আমাদের মধ্যে আছে, কেউ ভালো কথা বলে, কেউ ভালো গান গায়, কেউ ভালো কবিতা পড়ে, কেউ ভালো ডাক্তার, কারো মধ্যে বিশাল বুদ্ধি, কারো মধ্যে ভীষণ গুণ, ভগবান হচ্ছে এটা আমারই তেজ অংশ, এগুলো সবই। তারপরেরটা, অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন বিষ্টব্যাম অহম ইদং
कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टोभ्य अहम् इदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। আরেকবার পড়ি এটা, অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন বিষ্টোভ্য অহমিদং কৃষ্ণম একাংশেন স্থিতো জগৎ। বিষ্টোভ্য অহমিদং কৃষ্ণম একাংশেন স্থিতো জগৎ। একারটা থেকে আলাদা হয়ে যাবে, একাংশেন স্থিত জগৎ। অথবা বহুনৈতেন বিষ্টোভ্য অহম ইদং কৃষ্ণম একাংশেন স্থিত জগৎ। কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন বিষ্টোভ্য অহম ইদং কৃষ্ণ। बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टोभ्याम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टोभ्यामिदं कृष्णम् स्थितो जगत्। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टोभ्य इदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। অনলাইনে তপতিমা আনমিউট করুন। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टोभ्य अहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ভগবান বলছে অর্জুনকে, অথবা অর্জুন এটা জেনে শান্ত হয়ে যাও, আর তুমি এত জেনে কি করবে? এর তো কোনো শেষ নেই, আমার বিভূতির কোনো শেষ নেই, তুমি এত জেনে কি করবে? এই যে আমাদের মনের একটা স্বভাব থাকে না, সব কিছুকে জানতে চাইবো, সব কিছু। আর আজকাল হয়েছে কি, সব কিছুকে সাইন্টিফিক্যালি এক্সপ্লেন করে দাও। সব কিছু সাইন্টিফিক্যালি এক্সপ্লেন করলেই একদম সত্যি। আরে যেই আমরা তো রিসার্চ করে এসেছি, যেই রিসার্চ মোডে তোমাকে রিসার্চ করে, এগুলো সব লিমিটেড, টাইম টু টাইম এগুলো চেঞ্জ হয়ে যায়। যেই কোশ্চেনিয়ারে আপনারা রিসার্চ করলেন, আজকে থেকে 20 বছর পরে দেখবেন এই কোশ্চেনিয়ারই অবসলিট হয়ে গেছে, কোশ্চেনিয়ারই অবসলিট হয়ে গেছে। তাহলে এই সায়েন্টিফিক রিসার্চের, ওয়েস্টার্ন সায়েন্টিফিক রিসার্চের কী ভ্যালু? সহজ সরল ভক্তি আমাদের নেই বলে আমাদের এই প্রশ্নগুলো আসে। তো সহজ সরল ভক্তি যাদের আছে, ভগবান বলছে ঠিক আছে কিছুটা জানা দরকার, কিছুটা জানার জন্য দরকার, কিন্তু এই আমার অশেষ যে বিভূতি আছে তুমি তো জেনে শেষ করতে পারবে না। তুমি জেনে কি করবে? অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন, এটা আর তুমি এত কিছু জেনে কি করবে? তুমি এটা ধরে নাও, এই যা যা আমি বললাম সমস্ত কিছু, এই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, এই সমস্ত জগৎ আদিত্য সবাই যে আমার ফ্র্যাকশন অফ মাই পার্ট। বলছে ইট ইজ অনলি আ ফ্র্যাকশন অফ মাই পার্ট অ্যান্ড দ্য রেস্ট অফ দ্য পার্ট ক্যান নট বি নোন, রেস্ট অফ দ্য পার্ট ক্যান নট বি নোন। সো অল দ্যাট আই হ্যাভ বিন স্পিকিং টিল নাও, ভগবান যেটা বলছে যে কী দিয়ে শুরু করেছিল, প্রথম বিভূতি কি ভগবানের, অহম আত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতশয়ে স্থিত। তো বলছে যে সমস্ত ভূতকে আমি পরিব্যাপ্ত করে রেখেছি আত্মারূপে। আর শেষে গিয়ে বলছে যে এত তার মধ্যে সব কিছু বললো যে আমি হচ্ছি বেদের মধ্যে সামবেদ, আমি হচ্ছে গিয়ে এই ছলনাকারীদের মধ্যে আগে যেটা দূত ক্রিয়া, তো আমি হচ্ছে গিয়ে দণ্ড, রাজার যে ধর্মদণ্ড, তো আমি হচ্ছে এই সমস্ত কিছু বলেছে শিব, আমি হচ্ছে গিয়ে বিষ্ণু, আদিত্যানাম অহম বিষ্ণুর। তো বলেছে যে এই সমস্ত কিছু বলেছে, রুদ্রদের মধ্যে আমি হচ্ছে গিয়ে মহাদেব, এইসব বলে টলে লাস্টে বলছে এরা হচ্ছে একটা ফ্র্যাকশন অফ মাই পার্ট, এটা হচ্ছে একটা ফ্র্যাকশন অফ মাই পার্ট। ঠিক আছে? অথবা হে অর্জুন, তোমার এত বিস্তারিত জানা দরকারই বা কী? বলছে তুমি এত বিস্তারিত জানার জন্য অস্থির হয়ে পড়ছো কেন? আমি এই সমস্ত জগৎ নিজে যোগ শক্তির একাংশে মাত্র ধারণ করে রেখেছি। দ্য ফ্র্যাকশন অফ মাই এক্সিস্টেন্স ইজ দিস। ঠিক আছে, তাহলে লাস্টে উপসংহার শেষ হলো।
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। তাহলে আমাদের পুজোর পর আবার গীতা ক্লাস শুরু হবে 11 অধ্যায় থেকে। নেক্সট দিন এটাই পুরো পাঠ করব আমরা। নেক্সট দিন যে ক্লাস আছে এটাই পুরো পাঠ করব, ঠিক আছে।